स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाबी क्लास ऑफ +2। स्टूडेंट्स, साडी अज दी वीडियो का विषय है निबंध करदा प्यार, जो कि ISC बोर्ड द्वारा निर्धारित पुस्तक कथा संगम विच दर्ज है अते उगे साहित्यकार प्रिंसीपल तेजा सिंह जी दे कलम दी शाहकार रचना है। स्टूडेंट्स, यह लेख घर दा प्यार दी चौथी वीडियो है, जिस विच असी सफ़ा 87 दे लास्ट पैरा तो लैके सफ़ा 89 दे लास्ट पैरा तक रीडिंग करांगे। पर इन्हां सफ़ियां दी रीडिंग आरंभ करन तो पहला असी हुण तक कीते काम नूं दोहरावांगे ते पिछले काम दी संखेप समरी नूं रिवाइज करांगे। हाँ जी स्टूडेंट्स, असी पिछलियां 3 वीडियो विच पढ़ चुके हाँ कि निबंध घर दा प्यार विच लेखक ने मनुखी जीवन विच घर दे प्यार दी महत्ता नूं बखूबी उजागर किया है। इस लेख राही लेखक ने स्पष्ट किया है कि घर दा प्यार जिथे परिवार दी नींह हुंदा है, उथे समाज, देश अते कौम दी उसारी दा भी आधार बनता है। लेखक ने लेख दे मुढ़ले पड़ाव विच घर दे प्यार दी एक सार्थक परिभाषा अते अर्थ समझाया है कि घर इट्टां वट्टियां दा बनिया कोठा नहीं हुंदा, बल्कि घर ਉਹ ਥਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਮਾਂ, ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾ ਦਾ ਲਾਡ ਪਿਆਰ ਮਾਣਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਖੱਟੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਗਾਹ ਕੇ ਲਤਾੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੁਢੇਪੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਝਮੇਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਵਿਹਲ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸੁਭਾਅ, ਰੁਚੀਆਂ ਅਤੇ ਆਚਰਣ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। घर दे प्यार तो सखणे मनुख दा आचरण कोझा अते सड़ियल बन जाता है। अपने इस विचार की पुष्टि लई लेखक एक बिरध बीबी की उदाहरण दिंदा है, जो बहुत ही नेक अते परोपकार की मूरत सी। वो बिना नागा गुरुद्वारे जाती सी, इन्नी भावुक सी कि किसी का भी दुख देख के हमदर्दी नाल फिस पैंदी सी ते बच्चियां नूं तां वेख के बच्ची ही हो जाती सी। पर सुभाਅ उसका इन्ना खरवा सी कि निक्की निक्की गल ते झट आपे तो बाहर हो जाती सी। लेखक इसकी पड़ताल करन ते प्रतख करता है कि इसका कारण ये सी कि उसनूं घर दा प्यार नहीं मिलिया सी, क्योंकि उसका पति जवानी विच ही साथ छड्ड गया सी ते झोल बच्चियां तो खाली रही सी। इस तरह घर दे प्यार की अणहोंद कारण उसका सुभाਅ कोझा ते सड़ियल जिहा बन गया सी। लेख दे अगले पड़ाव विच लेखक ने वड्डे वड्डे कथावाचकां दी उदाहरण दिती है कि किवें वो सारी जिंदगी हैंड बैग नाल मोटरां गड्डियां दे सफ़र विच टपा छड्डदे हन, जिस करके उन्हां विच घर दा प्यार नहीं हुंदा, दूजियां दे प्रति दया ते तरस दे भाव नहीं हुंदे ते उन्हां दीयां अखां किसी का दुख देख के सिजल नहीं हुंदियां। इसलिए उन्हां दी जिंदगी रस तो खाली ते कोरी जही हुंदी है। इस तो बाद लेखक ने प्रतख किया है कि इहो जिहे उपदेशक अते लिखारी वड्डे वड्डे पैगंबरां अते महापुरखां दे जीवन नूं कोरा ते घरोगी प्यार तो सखणा बना के दसदे हन अते इस गल तो अणभेज हुंदे हन कि घरोगी प्यार महापुरखां दी बनतर लई भी उन्ना ही जरूरी हुंदा है जिन्ना कि सधारण मनुखां लई। ओह गुरु नानक वर्गे महापुरखां दा जीवन बालपन दीयां तोतलियां गल्लां, लाड अते रसेवें आदि तो बिना ही लिख दिंदे हन। ओह ईसा अते महात्मा बुद्ध दा जीवन भी बचपन दा हाल देण तो बिना ही लिख दिंदे हन ते इह भुल जांदे हन कि महापुरख भी घर दे आले दुआले विचों चंगा असर लै सकते हैं। इस तो बाद लेखक ने गुरु नानक देव जी की जन्म साखी विचों सब तो वध दर्दनाक ते रोमांच कर देने वाला नज़ारा बयान किया है, जिस विच गुरु नानक देव जी देश प्रदेश की यात्रा करके घर नूं परतदे हन तां आप पिंड तो बाहर बैठ जाते हैं ते मरदाने नूं घर वालियां दी खबर सुरत लैण लई पिंड भेजते हैं, पर कहते हैं ये ना दसी कि मैं भी इत्थे आया हाँ। मरदाना माता तृप्ता जी पास पुजदा है अते घर दा हाल पुछ के विदा होण
लगता है। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਪੁੱਜਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ। ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਫਿਸ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਖੂਬ ਰੋਂਦੇ ਹਨ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਦੇ ਅਰਸ਼ੀ ਪਿਆਰ ਤੇ ਵਡਿੱਤਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ। ਫਿਰ ਲੇਖਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਲ ਉੱਪਰ ਬੀਬੀ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਲੋਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਕੁੱਛੜ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਾਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਚਪੇੜਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਖਰੇ ਸੌਦੇ ਕਰਦਿਆਂ ਸਲਾਹਿਆ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਤੇ ਬੀਬੀ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਘਰੋਗੀ ਪਿਆਰ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਬਾਲ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਖਕ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਖਦੀਜਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਖਦੀਜਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਆਦਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਖਕ ਕਾਰਲਾਇਲ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਹੁਤ ਖਿਜੂ ਤੇ ਸੜੀਅਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਖਕ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਦੁਰਾਚਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਘਰੋਗੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਦਿਮਾਗੀ, ਸਦਾਚਾਰਕ ਜਾਂ ਆਤਮਕ ਉੱਨਤੀ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਬਰਾਦਰੀ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਾਫਤ, ਘਰੋਗੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਘਰੋਗੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਆਚਰਣ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਸਾਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਫਾ ਨੰਬਰ 87 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 89 ਤੱਕ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਫਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪੇਜ ਨੰਬਰ 87। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਡਿਫਿਕਲਟ ਵਰਡ ਮੀਨਿੰਗਸ। ਬਾਬਤ, ਬਾਰੇ। ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ। ਹੱਦਾਂ ਟੱਪ ਜਾਣ ਵਾਲੇ, ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸੀਮਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਚੋਖਾ ਹਿੱਸਾ, ਵੱਡਾ ਭਾਗ। ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ, ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਢੰਗ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾਓ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਵੀ ਵਿਲ ਰੀਡ ਦਿਸ ਪੈਰਾ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਬਾਬਤ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੇ ਜਿਹੇ, ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਕਈ ਸਦਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਟੱਪ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੋਰਡਿੰਗ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਦਾ ਚੋਖਾ ਹਿੱਸਾ ਮਾਂ, ਭੈਣ, ਭਰਾ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਰਹਿ ਕੇ ਬੋਰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੱਟਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਘਰੋਗੀ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਸ ਪੈਰੇ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗਿਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਤੋਂ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਸਮਾਂ, ਰੀਤਾਂ, ਰਿਵਾਜਾਂ ਜਾਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਦਾਚਾਰ, ਭਾਵ ਚੰਗੇ ਆਚਰਣ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੇਖਕ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਘਰੋਗੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਜੋਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਬੋਰਡਿੰਗ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਮੁੰਡਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ
ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਭਾਗ ਬੋਰਡਿੰਗ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਘਰੋਗੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ, ਭੈਣ, ਭਰਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੁਣਾਂ, ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਰਸਮਾਂ ਰਿਵਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਘਰੋਗੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਘਰੋਗੀ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਓ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 88। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ। ਲੱਜਾ। ਲੱਜਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸ਼ਰਮ, ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਦਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਪਰਚੌਣੀ। ਪਰਚੌਣੀ ਕਰਨੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਣਾ, ਤਸੱਲੀ ਦੇਣੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਹਿਰਖ ਕਰਨਾ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਰੁਚੀ, ਭਾਵ ਦਿਲਚਸਪੀ। ਲੋਕਚਾਰਾ, ਭਾਵ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਲੋਕ ਵਿਖਾਵਾ। ਦਿਨ ਦਿਹਾੜ, ਤਿੱਥ, ਤਿਉਹਾਰ। ਅਗਲਾ ਔਖਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਂਦੀ। ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਣਾ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀ ਚਰਾਉਣਾ, ਪਰ ਇਸ ਪੈਰੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਾਸਾ ਵੱਟਣਾ ਜਾਂ ਪੱਲਾ ਛਡਾਉਣਾ। ਇਖਲਾਕੀ ਔਕੜ। ਇਖਲਾਕੀ ਔਕੜ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਆਚਰਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਕਸੌਟੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗ੍ਰਹਿਸਤ, ਭਾਵ ਘਰੋਗੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ। ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ ਬਨਵਾਸ, ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕਰਨਾ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਿਤ ਨਿਤ, ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼। ਬਦ ਦਿਆਨਤੀ। ਬਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਬੁਰਾ ਤੇ ਦਿਆਨਤੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਬੇਈਮਾਨੀ, ਭਾਵ ਈਮਾਨ ਦਾ ਬੁਰਾ। ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ ਹੈ ਦਿਆਨਤਦਾਰ। ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲੇ। ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ ਹੈ ਪਿਤਾਪੁਣਾ। ਪਿਤਾਪੁਣਾ ਪਿਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਾਂ ਪਿਓ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ, ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣਾ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਲਿਆਕਤ। ਲਿਆਕਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸਮਝਦਾਰੀ ਜਾਂ ਸਿਆਣਪ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੇਜ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਲੱਜਾ, ਹਮਦਰਦੀ, ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਲਾਈਨ ਪਿਛਲੇ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਸਟ ਪੈਰੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡਿੰਗ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਘਰੋਗੀ ਗੁਣ ਜਿਵੇਂ ਲੱਜਾ, ਹਮਦਰਦੀ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆਦਿ ਉਤਪੰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਚਾਚੀ ਮਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਪਰਚੌਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਾਕਾ ਚਾਚੀ ਲਈ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੇਖਕ ਇੱਥੇ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਰਡਿੰਗ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਾਂ ਰਸਮਾਂ ਰਿਵਾਜਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਭਿੱਜ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਚਾਚੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੋਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਹਮਦਰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਤਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਚਰਣ ਦੀ ਇਸ ਊਣਤਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਕਾ ਚਾਚੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਿਰਖ ਜਾਂ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਰਡਿੰਗ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਗੀ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਕੋਰਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪੈਰਾ, ਅਸਲੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਘਰ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰਹਿਣੀ ਵੀ ਇੱਕ ਲੋਕਚਾਰਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਧਰਮ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਧਰਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬਸ ਇਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਹਨ
ਕਿ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਪਾਠ, ਲੈਕਚਰ ਜਾਂ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਛੱਡਣ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਜਿਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਕੇਵਲ ਘਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਵੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਘਰੋਗੀ ਜੀਵਨ ਵੀ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਘੱਟ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਰਿਵਾਜ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਲੋਕ ਵਿਖਾਵਾ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਧਰਮ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬਸ ਇਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕਿ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਪਾਠ, ਲੈਕਚਰ ਜਾਂ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਛੱਡਣ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਠ ਜਾਂ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਲਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੇਵਲ ਇਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਠ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣ ਲਵੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਛੱਡੇ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਰੁਚੀ ਕੇਵਲ ਉਸੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੇਖਕ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਇਸਤਰੀ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਕੀਕਤ ਤੇ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਰੁਚੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਬਿਰਤੀ ਕੇਵਲ ਉਸੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ, ਇਸ ਪਹਿਰੇ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਕੇਵਲ ਗ੍ਰਹਿਸਥੀ ਜੀਵਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਘਰੋਗੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਜਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਓ ਨੈਕਸਟ ਪੈਰਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਘਰੋਗੀ ਜੀਵਨ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਤ ਬਣ ਕੇ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਤਨਾ ਔਖਾ ਹੈ ਜਿਤਨਾ ਕਿ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਬੀਜਣਾ ਚਾਹੇ। ਹੁਣ ਲੇਖਕ ਇੱਥੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰੋਗੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਸੰਨਿਆਸੀ ਬਣ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਉਹੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਬੀਜਣਾ ਚਾਹੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਘਰੋਗੀ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੇ ਗ੍ਰਹਿਸਤ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਇਖਲਾਕੀ ਔਕੜ ਪੈਣ ਤੇ ਝੱਟ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਲੇਖਕ ਇੱਥੇ ਇਹ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜੋ ਸੰਸਾਰਕ, ਘਰੋਗੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤਿਆਗੀ ਤੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਖਲਾਕ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਆਚਰਣ ਕਿਸੇ ਅਖਲਾਕ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਤੇ ਉਤਰ ਨਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਚਰਣ ਝੱਟ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਖਲਾਕੀ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਤਾਂ ਇਸੇ ਡਰ ਤੋਂ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਫਸ ਨਾ ਜਾਈਏ ਜੰਮਦਿਆਂ ਹੀ ਕਰਮੰਡਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਨਵਾਸ ਕਰਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਇਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ
ਜੰਮਦਿਆਂ ਹੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੀ ਕਰਮੰਡਲ ਫੜ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਸ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਚਰਣ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਅੱਧ ਵਾਰ ਹੀ ਅਖਲਾਕੀ ਔਕੜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਚਰਣ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਬਣਨ ਤੱਕ ਕਦੀ ਇਖਲਾਕੀ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੰਤ ਇਹੋ ਜਿਹਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਰਸਤਾ ਲੱਭਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿਸਤੀ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਵਰਗਿਆਂ ਤੋਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਘਰੋਗੀ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਦਾਚਾਰ ਬਣਦਾ ਹੀ ਘਰੋਗੀ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿਸਤੀ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿਸਤੀ ਘਰੋਗੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਘਰੋਗੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਵੀ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਧਰਮ ਵੀ ਕਮਾਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜੋ ਸੰਨਿਆਸੀ ਤੇ ਤਿਆਗੀ ਬਣ ਕੇ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਇਆ। ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਘਰੋਗੀ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗਾ ਆਚਰਣ ਜਾਂ ਸਦਾਚਾਰ ਜਾਂ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਘਰੋਗੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਨਾਓ ਨੈਕਸਟ ਪੈਰਾ। ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਨਿਤ ਬਦ ਦਿਆਨਤੀ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਦੇ ਗੁਣ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਿਖਾਣਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਲੇਖਕ ਇਸ ਪੈਰੇ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਪੈਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਪੈਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗਾ ਸਦਾਚਾਰ ਜਾਂ ਚੰਗਾ ਅਖਲਾਕ ਘਰੋਗੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਲੇਖਕ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਸ ਦਾ ਬਦ ਦਿਆਨਤਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਭਾਵ ਕਿ ਭੈੜੇ ਆਚਰਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਬੇਈਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰ, ਚੰਗੇ ਆਚਰਣ ਵਾਲੇ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਾਲੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ, ਭਰਾ, ਭੈਣ, ਪੁੱਤਰ, ਧੀ ਬਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਗੁਣ, ਪਿਤਾ ਪੁਣਾ ਆਦਿ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਲੇਖਕ ਇਹ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਘਰੋਗੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਮਾਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਭਰਾ, ਭੈਣ, ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਧੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਘਰੋਗੀ ਔਕੜਾਂ, ਸੰਸਾਰਕ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਲਝਣਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਗੁਣ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ। ਪਿਆਰ, ਹਮਦਰਦੀ, ਕੁਰਬਾਨੀ, ਸੇਵਾ ਆਦਿ ਗੁਣ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਘਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਉਦਮ ਤੇ ਲਿਆਕਤ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਲੇਖਕ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਿਚੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮਾਂ, ਭੈਣ, ਮਾਤਾ, ਪਿਤਾ, ਧੀ ਸਭ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਭਰਪੂਰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਚਰਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਜਾਂ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ, ਹਮਦਰਦੀ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਆਦਿ ਦੇ ਗੁਣ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਨਾਓ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 89। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ, ਸਹਾਰ ਸਕਦੇ, ਸਹਿ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਟੱਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਵਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਟਿੱਬੇ ਦੇ ਓਹਲੇ, ਇੱਕ ਉੱਚੇ ਟਿੱਲੇ ਦੇ ਓਹਲੇ, ਪਿਆਰੀ ਝਾਕੀ, ਪਿਆਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਜਾਂ ਨਜ਼ਾਰਾ, ਝਾਕਣ ਦਾ ਹੀਆ, ਵੇਖਣ ਜਾਂ ਤੱਕਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਜਾਂ ਹੌਸਲਾ, ਮੁੜ ਮੁੜ ਦੇਖਦਾ ਸਾਂ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵੇਖਦਾ ਸਾਂ। ਨਾਓ ਰੀਡਿੰਗ ਆਫ ਦਿਸ ਪੇਜ।
घर दे प्यार तो ही समाज ਅਤੇ देश प्यार पैदा ਹੁੰਦਾ है। केवल ਉਹੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਜਾਂ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰ ਸਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ, ਟੱਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਵਹੁਟੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਪੈਰੇ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਇੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਦਾ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵਹੁਟੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਲੋਕ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਜਾਂ ਅਤਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਉਤਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਜਿਤਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਅਡਿਆਲੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੱਚਾ ਕੋਠਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਬੰਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹਨ। ਲੇਖਕ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਘਰੋਗੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣਾ ਅਡਿਆਲੇ ਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੱਚਾ ਕੋਠਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਕੱਚੇ ਕੋਠੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹਨ, ਪਿਆਰੇ ਹਨ, ਓਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਤਨ, ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਉਸ ਦੇ ਘਰੋਗੀ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਤਪੰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦ ਮੈਂ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ। ਜਦ ਮੈਂ ਚੀਰ ਪੜਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਤ੍ਰਿਪਿਆ ਕੋਲ ਪੁੱਜਦਾ ਸਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਟਿੱਬੇ ਦੇ ਉਹਲੇ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਵਸਦਾ ਦਿਸਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਝਾਕੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਟਿੱਬੇ ਕੋਲ ਠਹਿਰ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ ਅਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਝਾਕਣ ਦਾ ਹੀਆ ਕਰਦਾ ਸਾਂ। ਮੁੜਦੀ ਵੇਰ ਵੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉਹਲੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਦੇਖਦਾ ਸਾਂ। ਕਈ ਵੇਰੀ ਉਸ ਦੇ ਉਹਲੇ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਕੁਝ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਪਰਤ ਕੇ ਮੁੜ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ। ਪਿੰਡ ਕਿੱਡਾ ਪਿਆਰਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਮੇਰੇ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਪੈਰੇ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਅਡਿਆਲੇ ਤੇ ਉਸ ਵਿਚਲੇ ਕੱਚੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਉਹ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹ ਚੀਰਪੜਾ ਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਤ੍ਰਿਪਿਆ ਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਕੋਲ ਪੁੱਜਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਉੱਚੇ ਟਿੱਲੇ ਦੇ ਉਹਲੇ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਵਸਦਾ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਝਾਕੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਟਿੱਬੇ ਕੋਲ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਤੀ ਅਥਾਹ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਬੇਓੜਕ ਪਿਆਰ ਸੀ ਤੇ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਉਸ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸ਼ਰਸ਼ਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੁੜਦੀ ਵੇਰ ਵੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਓਲੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਵੇਖਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਦ ਉਹ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਘੁਮਾ ਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਤੱਕਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਓਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਪਰਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਤੱਕਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਿੱਡਾ ਪਿਆਰਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਮੇਰੇ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਸਨ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਖਕ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਅਡਿਆਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਅਡਿਆਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਾਸੀ ਸੰਬੰਧੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਖਕ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਘਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਹਮਦਰਦੀ, ਲੱਜਾ ਆਦਿ ਸੇਵਾ ਆਦਿ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਲੇਖ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ
ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੇਖ ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੀਡ ਕਰੋਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।